हैं ये अनमोल घड़ियां। वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। न बंधन समय का, न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे होई। न बंधन समय का, न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे होई। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सदियों से जिनको तू ढूंढता रहा है, वही सामने तेरे बाबा खड़ा है। तोड़ दे लगी है जो माया की बेड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो गवाया। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो गवाया। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हम जोली। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हम जोली। बहुत हो चुकी व्यर्थ की मनमानी, हुई पूरी है 84 की कहानी। छोड़ दे क्यों पकड़ी ये बेगानी गलियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ओम शांति। हम हर दिन योगाभ्यास करते हैं। योग में हम क्या करते हैं, सच्चा योग किसको कहा जाता है, ये जानना, समझना और अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും യോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത്, ശരിയായ സത്യമായ രീതിയിലുള്ള യോഗം എന്താണ്, അത് അറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം, അനുഭവം ചെയ്യണം. टोटल योग को कहा जाता है रेस्टिंग इन रियलिटी इज कॉल्ड योग. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യോഗം
എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. जो सच्चाई बाबा ने हम बच्चों को बताया है, हमारे मन स्वीकार कर लिया है, ये सच्ची बात है, मैं आत्मा हूँ, ये सच है, शरीर तो विनाश होने वाली है और परमात्मा मेरा बाप है, ये सच है। मैं थोड़े समय के लिए पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि पर आया हूँ, टेम्पररी पार्टदारी हूँ। जो ये विचार बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान में समझाया है, उस सारे स्मृति को स्मृति में ला करके उसमें स्थित हो जाना, सच्चाई में स्थित हो जाना, रिलैक्स हो जाना, उसमें डूब जाना, इसको ही योग कहा जाता है. എന്താണോ യാഥാർത്ഥ്യം, എന്താണോ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ സത്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, ആ സത്യമായിട്ടുള്ള അറിവിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാബ നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തന്നതെല്ലാം സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവ് നശിക്കില്ല. ആത്മാവ് പാർട്ടുധാരിയാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ സൃഷ്ടിയിൽ പാർട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സത്യമായ കാര്യങ്ങളുടെ സ്മൃതിയിലിരിക്കുക, അതിൻ്റെ അനുഭൂതി ചെയ്യുക, ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. योग में हम क्या करते हैं, वह योग का अर्थ है आत्मा का, बच्चे का बाप से मिलन, शिव बाबा से मिलन मनाने को ही योग कहा जाता है. ആത്മാവായ ഞാൻ ശിവബാബയുടെ കുട്ടിയാണ്, പരമാത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ശിവബാബയുടെ കുട്ടിയായ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്ന് ആ സത്യമായിട്ടുള്ള സ്മൃതിയിൽ, ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്ന് അത് അനുഭവം ചെയ്യുന്നത് യോഗമാണ്. मिलन से विशेष हम बात करते हैं, हमारे मन की जो बातें हैं वो बाबा से बात करते हैं. बाबा भी अपना मन का विचार हम बच्चों को बता देता है, इसको ही योग कहा जाता है. ആത്മാവും ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനായ പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരൽ, മിലനം, പരസ്പരമുള്ള ആത്മീയ സംഭാഷണം. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ബാബയോട് പറയുന്നു, ബാബയോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ബാബയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു. തിരിച്ച് ബാബയുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിലനത്തിനെയാണ് ശരിക്കും യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. इस मिलन में बाबा से हम बातें करते हैं तो किस भाषा में बात करते हैं, बाबा हमारे से किस भाषा में बात करता है, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, परमात्मा का भाषा कौन सा है, उसी भाषा से ही हमको बात करना है. ബാബയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് യോഗത്തിൽ. മിലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. ബാബയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ്? ബൈജു ചോദിക്കുകയാണ്, ഏത് ഭാഷയിലാണ് നമ്മൾ ബാബയോട് സംസാരിക്കാറുള്ളത്? जी हाँ ഏതാണ് ബ്രദറെ? ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഗാഡ്, പരമാത്മാവിൻ്റെ ഭാഷ. ആ ഭാഷയിൽ വേണമല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്ന നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഭാഷ ഏതാണ്? പറയൂ. और छोड़ दीजिए इस विचार को. दूसरों से बात करने के लिए आवाज़ से हम बात करते हैं. अपने आप से बात करने के लिए आत्मा के अंदर अपने आप से बात करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്? अपने आप से बात करते हैं तो आवाज होता है. അപ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ.
अपने आप से बात करते हैं, कई बातों के बारे में बात करते हैं अपने आप से, अनेक विचार करते हैं, तो आवाज़ होता है। साइलेंस में अपने आप से, संकल्पों से, भाषा से हम अपने आप से बात करते हैं. സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭാഷയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെ സൈലൻസ് ആണ്, ശബ്ദമില്ല. इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സൈലൻസ് ആണ് ഈശ്വരന്റെ ഭാഷ, പിതാവിന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാഷ. इसलिए शांति में हमको टोटल जब स्थित हो जाते हैं, एब्सोल्यूट शांति में स्थित हो जाते हैं, आत्मा का स्वधर्मी शांति है, हमारा असली धर्म शांति है और हमारा असली घर शांति धाम है, हमारा बाप शांति सागर है. तो जब इस स्थिति में, जैसे वेवलेंथ कहते हैं, साउंड वेवलेंथ कहते हैं, रेडियो वेव्स होती है, मोबाइल वेव्स होती है, सारा अपना अपना कनेक्शन से वो जोड़ते हैं. ठीक इसी तरह आत्मा अपने बाप के साथ बात करने के लिए अपने को संपूर्ण रीति से साइलेंस में स्थित होना है. ഇപ്പൊ ബാബയുടെ ഭാഷ സൈലൻസ് ആണ്, ശാന്തിയാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മാവിൻ്റെയും ഭാഷ, ആത്മാവിൻ്റെയും സ്വധർമ്മം ശാന്തിയാണ്. അപ്പോൾ ശാന്തിയാകുന്ന ഭാഷയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ബാബയോട് സംസാരിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ, വേവ് ലെങ്ത് മാച്ച് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി മാച്ച് ആവണം എന്ന് പറയാറില്ലേ, അതേപോലെ അപ്പോൾ ശാന്തി ആത്മാവിൻ്റെ സ്വധർമ്മമാണ്, ശാന്തി ആത്മാവിൻ്റെ വീടാണ്, ശാന്തിയുടെ സാഗരം ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാന്തിയുടെ ഭാഷയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ബാബയോട് സംസാരിക്കാൻ. अपने स्वधर्म में स्थित होने के लिए उसी कारण से ही बाबा ने बताया, इस आवाज़ की दुनिया से हमको दूर जाने के लिए, आवाज़ की दुनिया के संकल्प भी आवाज़ करती है, दुनिया के संकल्पों से भी हमको मुक्त होने के लिए देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, देह की दुनिया को भूलो. टोटल इस दुनिया से हम अलग हो जाएंगे, तब हम साइलेंस में स्थित हो जाएंगे, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे. बाप का साइलेंस की आवाज़ हमको सुनने में आएगा. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, ബാബ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ, മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഷയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ സൈലൻസ് ആണ് ഭാഷ എങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ പറയാറ് ശബ്ദത്തിനും ഉപരി നിങ്ങൾ സൈലൻസിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിനുപരി പോകണമെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ എന്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വന്നാലും അതും ശബ്ദമാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നതും അതും ശബ്ദം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ പറയാറുള്ളത് ദേഹത്തെ മറക്കണം, ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെ മറക്കണം, ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലോകം മുഴുവനും മറന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സൈലൻസിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ബാബ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സൈലൻസിൻ്റെ ആവാज़, जो साइलेंस की जो आवाज़ है वो हमको सुनने में आता है, समझने में आता है. जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति हमारे से बात करना चाहते हैं तो फ़ोन के द्वारा, वो अमेरिका में है, हम यहाँ पर है, तो इतना दूर से आवाज़ को कैच कर सकते हैं. उसी अवस्था में अगर हमारा फ़ोन ठीक है तो उसी अनुसार भले परम धाम में शिव बाबा रहे, वह हम इस धरती पर रहे, हम शिव बाबा से और शिव बाबा हमारे से बात कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमारे से बात कर सकते हैं. जब हम एब्सोल्यूट साइलेंस में स्थित हो जाते हैं, सो संबंध जुड़ जाता है, वार्तालाप शुरू हो जाता है. ഇതുപോലെ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കണക്ഷൻ കിട്ടണം. കണക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ഞാനിവിടെയാണ്, അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ബാബ മേലെ പരന്ധാമത്തിലാണ്, പക്ഷെ കണക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം.
അപ്പോൾ സൈലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ബാബയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ബാബ എന്നോട് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും, ബാബയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. जब शिव बाबा से हम बात करने लग पड़ते हैं, वह कनेक्शन मिल जाता है, तो ऑटोमेटिक देह का कनेक्शन छूट जाता है, देह की दुनिया की बातें छूट जाती है, सब कनेक्शन ऑटोमेटिक कट हो जाता है. जब हम शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ देते हैं, बॉडी का पेन नहीं होता है, स्ट्रेन नहीं होता है, और कोई आने वाले जाने वालों का डिस्टर्ब नहीं होता है, कोई आवाज़ अगर होते तो भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि हम टोटल डिस्कनेक्टेड है इस दुनिया से. देह से पहले डिस्कनेक्टेड हो गए, देह के संबंधों की सोच से डिस्कनेक्टेड हो गई, देह की दुनिया के पदार्थों से भी डिस्कनेक्टेड हो गई. हम अपने स्वधर्म में स्थित हो गए और हमारा शांति का स्थिति में हम स्थित हो गए. शिव बाबा से जो शांति की वाइब्रेशन हमारे प्रति जो भावनाएं उत्पन्न होती है बाबा का, हमारे तरफ आने लगती है, वो वेव्स हमारे तरफ आने लगती है और हम स्वीकार करके अनुभव करते हैं और हमारे बात भी बाबा को बता देते हैं. उस समय पर कोई इसको कभी कभी साइलेंस में 2-3 प्रकार के कहते हैं, इसमें भी स्टेजेस है. एक है साइलेंस, कॉमन है, बाद में होता है डेड साइलेंस कहते हैं. डेड साइलेंस माना कोई अगर घर में मर जाता है तो आजू बाजू में बहुत सन्नाटा हो जाता है, शांति का वातावरण हो जाता है, ऐसे डेड साइलेंस भी होता है. और बाद में डीप साइलेंस होते हैं, कोई विचारों का बाबा जब कहते हैं उसका अनुभूति करने के लिए आत्मा अपना स्थिति को डीप साइलेंस में स्थित कर देती है. और कभी कभी आत्मा स्वीट साइलेंस का अनुभव करती है. बाबा प्यार से बात करता है, सुख की बात करता है, शांति की, आनंद की, प्रेम की, भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा को बहलाते हैं. जैसे बच्चों को माँ बाप जैसे खेलते हैं, खिलाते हैं उनसे, वैसे शिव बाबा शांति में ही वो चलती है. स्वीट साइलेंस होती है, डेड साइलेंस होती है और डीप साइलेंस होती है. साइलेंस माना कॉमन है. इन तीनों स्टेजों का अनुभव करते समय आत्मा को अपना देह ऑटोमेटिकली भूल जाता है. അതായത് നമ്മൾ ആത്മാക്കൾ കറക്റ്റ് ബാബയുമായിട്ട് കണക്ഷനിലാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ്, ബാബയുമായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കണക്റ്റഡ് ആണ്, ബാബ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാബയും ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ഇതാണ്. ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ, ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല, അവരുടെ മനസ്സിനെ ഇളക്കില്ല. അപ്പം ദേഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവരെ അറിയില്ല, അവരെ ബാധിക്കില്ല. അത് പുറമെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊന്നും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വരില്ല, ഒരാളുടെ ഓർമ്മ വരില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവരെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ശരിക്കും ബാബയുമായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷനിലാണെന്ന്. അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാബയിൽ നിന്ന് ആ വൈബ്രേഷൻസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം സൈലൻസിലെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സൈലൻസിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ബാബ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മളും തിരിച്ച് ബാബയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബാബ എന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ബാബയോട് ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ആ സൈലൻസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് തീർത്തും ഈ ലോകത്തു നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും സൈലൻസിൻ്റെ സ്ഥിതി. അതും പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡീപ്പ് സൈലൻസ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡെഡ് സൈലൻസ്. ഡെഡ് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ശ്മശാന മൂകത എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ വേറെ ഒരു സങ്കല്പങ്ങളും അവിടെ വരുന്നില്ല. അതാണ് ഡെഡ് സൈലൻസ്. കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്ന, ഡീപ്പ് സൈലൻസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആത്മാവ് ശാന്തിയുടെ തന്നെ അഗാധ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഡീപ്പ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് സ്വീറ്റ് സൈലൻസ്. സ്വീറ്റ് സൈലൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബാബയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി, ബാബ നമ്മളെ എത്രമാത്രം ആനന്ദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, സുഖത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുഖത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുഭൂതി ചെയ്യുന്ന, ബാബയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനിലൂടെ നമ്മളിതൊക്കെ അനുഭൂതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വീറ്റ് സൈലൻസ്, മധുരമായ ശാന്തിയുടെ അവസ്ഥ. इसके लिए देह का जो फ्लग डाले हैं आत्मा वो निकाल देती है। पहले देह के साथ फ्लग डाल के रखी है, देह के संबंधों के साथ फ्लग डाल के रखी है, और देह की जो दुनिया है, भौतिक दुनिया है, भौतिक शरीर के साथ साथ भौतिक संबंधों के साथ साथ इस दुनिया का फ्लग भी निकाल देती है। प्लग, देह के साथ जो फ्लग है उसको निकालती प्लग है ना भाई जी, प्लग, PLUG, प्लग, हाँ जो जी, जैसे हाँ वॉल हाँ में हाँ, डालते हैं जी ना, जी जी जी, रिचार्ज के लिए, हाँ जी जी, वो कनेक्शन के लिए डालते हैं ना, हाँ वैसे जी। कनेक्शन का फ्लग डाल के रखी है। प्लग, जब उठते हैं, एक मिनट, जब हम सो के उठते हैं, नींद करके उठते हैं, फ्लग डालते हैं। इस फ्लग तो मोबाइल फ्लग तो सोने के समय फ्लग डाल के हम सो जाते हैं, वो फ्लग रिचार्ज होती है। लेकिन जब सोते हैं स्विच ऑफ करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, कानों को बंद करते हैं और मुख को बंद करते हैं, बात नहीं करते हैं। नींद करने के लिए कई स्विच ऑफ करके सोते हैं, आत्मा रेस्ट लेती है। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करेंगे, स्विच ऑफ करके अपने आप में स्थित हो जाती है, तो आराम शांति से नींद करती है। योग में हम क्या करते हैं, टोटल देह से, एक एक कर्म इंद्रिय की बात ही नहीं है, देह से ही फ्लग निकाल देंगे तो कर्म इंद्रिया क्या करेगी? कोई कर्म इंद्रिया काम नहीं करेगी। आत्मा अपने देह से फ्लग निकाल दिया है, निकाल दिया बाहर, और दूसरा देह के संबंधों के साथ जो फ्लग डाली थी वो भी निकाल दिया, 3 पिन होती है ना, उसको निकाल दिया, और बाद में देह की दुनिया से निकाल दिया। आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है। അതായത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ആണല്ലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യും. പ്ലഗ് വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് ചാർജ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലഗ് ഉണ്ട്, ദേഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും, എല്ലാ സ്വിച്ചും, ഓരോ സ്വിച്ചും ഓഫ് ചെയ്യും. കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി ഒന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല. അതാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലഗ് തന്നെ ഊരി മാറ്റുക. പ്ലഗ് ഇല്ല അവിടെ, സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ല, പ്ലഗേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ശരീരം എന്നുള്ള ബോധം തന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ ശരീരത്തിലാണ്. പക്ഷെ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നേ ടോട്ടലി പ്ലഗ് മാറ്റി. അപ്പോൾ 3 പിന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലഗിൽ. ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്, പിന്നെ ഒന്ന് സംബന്ധികളിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്, പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ടോട്ടലി നമ്മൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകുക. പ്ലഗ് മാറ്റണം എന്ന് പറയാം, ആ യോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വരണമെങ്കിൽ. इसी प्रकार ये फ्लग निकालने का कार्य हम बहुत जन्मों से करते आए हैं। सत्युग में भी शरीर को भी हमने निकाल दिया, छोड़ दिया, देह के संबंधों को भी छोड़ दिया, देह को दुनिया को भी छोड़ दिया। दूसरे जन्म लेने तक ये कनेक्शन नहीं है देह के साथ, और बाद में देह लेते हैं, पूरा संबंध फ्लग जोड़ देते हैं, बाद में शरीर छोड़ देते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है। कितना बार हमने ये फ्लग डालना और निकालना, फ्री होना, दूसरा जन्म लेना, ये पार्ट बजाते आए हैं। व्यक्त और अव्यक्त हम सभी के अंदर बिना शरीर के, बिना देह के संबंध से, बिना देह की दुनिया से हम रह चुके हैं। हमारे अंदर में जन्म जन्मांतर में प्रैक्टिस है व्यक्त में आना और अव्यक्त में जाना, देह छोड़ के, बाद में व्यक्त में आना, पार्ट बजाना, और देह के संबंधों को, दुनिया को छोड़ना, अव्यक्त में आ जाना। ये प्रैक्टिस है हमको।
ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ അൺപ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസും അനുഭവവും ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. എപ്പോഴെല്ലാം മരണപ്പെടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അൺപ്ലഗ് ആയി, പിന്നെ വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലഗ് കുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം, ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അൺപ്ലഗ് ആയി, അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലഗ് കുത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര ജന്മം എടുത്തു അത്രയും തവണ നമ്മളിത് അനുഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്ത ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവ്യക്തമാകുക, ഇതിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ടോട്ടലി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുന്ന അവസ്ഥ. ഓരോ പുനർജന്മത്തിലും നമ്മളിത് അനുഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ആ അനുഭവം ശരിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. വ്യക്തത്തിൽ അവ്യക്തത്തിൽ വരിക, വ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് അവ്യക്തത്തിലേക്ക് വരിക, ഇത് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ അനുഭവം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് പുതിയതല്ല. तो इसलिए योग से पहले साइलेंस में स्थित होने के लिए जब हम ये तीनों फ्लैग निकाल देते हैं, आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र बन जाती है, इतना हल्का हो जाती है, लाइट हो जाती है और इतना आनंद का, समाधान का, सुख का अनुभव करती है। शरीर में रहते हुए भी कभी भी हमने अनुभव ऐसे नहीं किया, क्योंकि ये बंधन महसूस होती थी। सब बंधनों से हम मुक्त हो गए, देह को भूल गया, देह के संबंधों को भूल गया, देह की दुनिया को भूल गया, फ्लग निकाल दिया, आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र पंछी बन गई है। इतना खुशी होती, इतना आराम मिलता है, वो सुख हम अभी देह में होते हुए भी कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। ദേഹത്തിൽ നിന്ന്, ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, മൂന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ അൺപ്ലഗ് ആകണം. മൂന്നിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിയായിട്ടുള്ള സുഖവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുഭൂതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് ആ ഒരു അനുഭൂതി കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധനമാണ്. പക്ഷെ യോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സുഖവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭൂതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അനുഭവം ചെയ്തവരുണ്ടോ? अवश्य कईयों को ऐसे अनुभव होता है। उस समय का सुख जो है, शांति जो है, आनंद जो है, उतना स्वतंत्रता है, स्वतंत्र पंछी बन करके बाबा के पास जाना, सब प्रकार का बंधनों को निकाल के बंधन मुक्त होकर के उस स्थिति के अनुभव करने वाले ही योग स्थिति का अनुभव करते हैं। यहाँ पर डिस्कनेक्ट होने से ही वहाँ पर कनेक्शन हो सकता है। डिस्कनेक्ट करने के बगैर हम कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। इसमें तीनों में से अगर एक रहा हुआ है तो योग नहीं लगेगा, पूर्ण रीति से अनुभव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अनुभव करना है, पहले डिस्कनेक्ट करो, बाद में കണക്ഷൻ ജോഡു. ഈ മൂന്നിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമാണ് ബാബയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ യോജിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബാബയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മൂന്നിൽ നിന്നും ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ, ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാത്രം, അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്വതന്ത്ര പക്ഷിയായിട്ട് നമുക്ക് ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്ന് എത്താനും അവിടെ ചെന്ന് ബാബയുടെ അനുഭൂതി ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് യോഗം. ये बातें मुश्किल नहीं है। हर दिन अगर हम योग में बैठते हैं 2-3 मिनट में सारा फ्लग निकाल के ये वाला डिस्कनेक्ट करके अगर योग करने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बाबा के साथ संबंध जोड़ने का प्रैक्टिस करते हैं, बाद में योग में बैठते ही कनेक्शन जुड़ जाता है. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുക, ഇവിടുന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മാത്രം കണക്ഷൻ, അങ്ങനെ എത്ര നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡിൽ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാബയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും, അനുഭൂതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. लोग इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളത്, പ്രാക്ടീസ്, അഭ്യാസമാണ് മനുഷ്യനെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. तो
जब हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं संपूर्ण रीति से, बाबा को दिल खोल करके सच्चाई से अपने जीवन में जो कमी कमजोरी है वो सारा बाबा को सच्चाई से हम बता देते हैं। जैसे छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा नर्सरी में अगर हमको भेज देते हैं, वह 1-2 क्लास में हमको स्कूल में भेज देते हैं, वापस आते तो अपना माँ बाप को जैसे सच्चाई से बता देता है, ये हुआ, मम्मी ऐसे हुआ, पापा ऐसे हुआ, इन्होंने ये किया, आपने क्या किया, मैंने ये किया, वो किया, ये किया। जो भी है अच्छा है व बुरा है, बाप के सामने, माँ के सामने दिल खोल करके सच्चाई से खुशी से बोलता है। मैंने गलती किया व अच्छा किया, उनको वो फीलिंग नहीं है, वो जैसे वैसे पूरा बोल देता है सच्चाई से। तब माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है इस बच्चे को क्या करना है। അതായത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സ്കൂൾ വിട്ട് LKG ഒക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അന്ന് സ്കൂളിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിടാതെ A to Z പറയും. തെറ്റ് കുറുമ്പ് ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എല്ലാം പറയാറുണ്ടല്ലോ, അത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാബയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ബാബയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാമാണോ തെറ്റുകളുള്ളത്, കുറവുകളുള്ളത്, മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ A to Z എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് ബാബയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയും. നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ബാബയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും. ऐसे समय पर ऐसा अनुभव होता है जैसे एक पेशेंट डॉक्टर को अपना शरीर को दे देता है, तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके जो अनवांटेड थिंग्स है, जो डिस्टर्बेंस करने वाली चीज़ें हैं, बीमारी है, उसको ऑपरेशन करके निकाल देता है, नए उसको जोड़ देता है, ठीक कर देता है। वैसे शिव बाबा का जिम्मेवारी बनती है हमारे जीवन में जो कमी कमजोरी है उसको निकालने का शक्ति दे देता है और खुद भी उनकी शक्ति भर देता है। तो ऐसा अनुभव योग में रिलैक्सेशन का अनुभव करती है. ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കരുത് എന്ന് പറയാറില്ലേ, നമ്മളെല്ലാം ഡോക്ടറോട് പറയുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഡോക്ടർ ആ രോഗം മാറാനുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സ തരും, മരുന്ന് തരും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രോഗം മാറും. അതേപോലെ നമ്മൾ ബാബയുടെ അടുത്ത് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അത് ബാബയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ എല്ലാം അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ബാബ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ കുറവുകളെ, നമ്മളുടെ എന്തെല്ലാമാണോ നമ്മൾ ബാബയുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരിക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്വം ബാബ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും, നമ്മൾ അങ്ങനെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും. और इसके साथ साथ जब साइलेंस की दुनिया में जाते हैं तो उस दुनिया का अनुभव ऐसे होता है, ये स्थूल दुनिया में हम ऐसे अभी रह रहे हैं जैसे मुर्गी के बच्चों को एक टोकरी में बांध देते हैं, उसके अंदर में वो सारा बच्चे वो माँ रहती है, उसकी दुनिया उतना ही है। वैसे ये सारी दुनिया हमको ऐसे छोटी सी मुर्गी रहने जैसे हम हैं। जब अशरीरी स्थिति में जाते हैं, साइलेंस की वर्ल्ड में जाते हैं, तो उसके बाहर हजारों टाइम्स जो है ये दुनिया इतना विशाल दिखाई देती है। देयर इज़ नो एंड, बेहद बाबा कहता है ऐसी दुनिया में बाप के साथ हम अकेले हैं। इतना विशाल दुनिया, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे पंछी को आसमान, खुला हुआ आसमान होता है, वैसे आत्मा को कोई भी प्रकार का बंधन, स्थूल व सूक्ष्म बंधन भी आत्मा को नहीं है। इतना विशाल दुनिया दिखाई देती है, जहाँ देखो वहाँ ही फ्री है, स्वतंत्र है, इतना विशाल है। ये लिमिटेड वर्ल्ड है। ये ब्लू कलर में जो दिखाया गया है, लिमिटेड वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, साउंड वर्ल्ड में, आवाज़ की दुनिया में हम रहते हैं। अगर हम साइलेंस की दुनिया में जाएंगे, अपना दुनिया है और विशाल बेहद की दुनिया है,
बाप की दुनिया का विशाल अनुभव हमको देखने में आता है। और साथ साथ बाबा अपना प्रॉपर्टी दिखाता है हम बच्चों के लिए। हमारे बाप के साथ मेरे लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है वो बाबा अनुभव कराता है। അതായത് ഒരു കോഴി, തള്ളക്കോഴി കുട്ടികളെ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആ കോഴിക്കും കോഴിക്കുട്ടികൾക്കും അത് മാത്രമാണ് ലോകം, ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ദേഹം, ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പരിധിയുടെ ഉള്ളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി, വിശാലമാകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ബാബയുമായിട്ടാണ്. ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ബാബയുമായിട്ടാണ്, സൈലൻസ് വേൾഡിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ബാബ എപ്പോഴും പരിധിയില്ലാത്തതിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയും ബാബയുടെ അവസ്ഥ പോലെ പരിധിയില്ലാത്തതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും. ബാബയുടെ ആ ഒരു പരിധിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ബാബ നമുക്ക് നൽകുന്ന സമ്പത്തുകൾ, എല്ലാ സമ്പത്തും, ശാന്തി, സുഖം, എന്തെല്ലാമാണോ ബാബ അച്ഛനായിട്ട് എനിക്ക് തരുന്നത്, അതിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭൂതി ഞാനും ബാബയും മാത്രം അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സൈലൻസ് വേൾഡിലാണ് ഞാനെങ്കിൽ ആ ഫുൾ സമ്പത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പരിധിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. जैसे ज्वेलरी दुकान है, बहुत वैरायटी ज्वेल्स रखते हैं, लोग देखते तो बहुत आनंदित हो जाते हैं। वैसे शिव बाबा का बहुत बड़े ते बड़े दुकान, एक वैरायटी का। शांति का माना शांति का है, आनंद का माना आनंद का है, प्यार का माना प्यार का है, पवित्रता की वो दुकान है। कितने भी अनुभव करो, पवित्रता ही पवित्रता है। संकल्प में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, वृत्ति में, कार्य में, हर बात में पवित्रता ही पवित्रता, पवित्रता ही पवित्रता। ये दुकान रहा हुआ होता है बाबा का। एक ज्वेल्स का एक लाइन में दुकान होते हैं, हर चीज़ का एक लाइन की दुकान होते हैं। वैसे शिव बाबा का हर गुणों का दुकान खुला हुआ होता है। बच्चों को बाबा दिखाता है। देखते 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 हम सब कुछ भूल जाते हैं। पुरानी दुनिया अपने आप भूल जाती है, देह भूल जाती है, देह के संबंध भूल जाती है, मन की आंखें खुल जाती हैं। ये आंखें जब खोलती है तो ये बंद हो जाती है। जब ये बंद हो जाती है, जब ये खुलती है, विशाल दुनिया को देखती है। बाबा के जो प्रॉपर्टी है, बाबा के जो गुण हैं, वो हमारे लिए प्रॉपर्टी है। जन्म जन्मांतर हमको पालना देने वाली है। सच्चाई से, पवित्रता से, सुख, शांति, आनंद, जो भी एक दुकान है, जितने भी देखो इतना आनंद होता है, इतना खुशी होती है। वो अनुभव करके वापस जब इस दुनिया में आते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है। അതായത് ഏതുപോലെ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ജ്വല്ലറി ഷോപ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, അതായത് ആഭരണങ്ങൾ പല വെറൈറ്റി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. ഓരോ, ഇപ്പോൾ കമ്മലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം, മാലയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം, എത്ര വെറൈറ്റികൾ. അപ്പോൾ എല്ലാം വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാവും. അതേപോലെയാണ് ബാബ നമുക്ക് സമ്പത്ത് തരുന്നതും. വെറൈറ്റി സമ്പത്താണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലാണ് ബാബയുടെ ഈ വെറൈറ്റി സമ്പത്ത്, ശാന്തിയാണെങ്കിൽ ശാന്തി, സ്നേഹമാണെങ്കിൽ സ്നേഹം, സുഖമാണെങ്കിൽ സുഖം, സന്തോഷമാണെങ്കിൽ സന്തോഷം, പവിത്രതയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ പരിധിയില്ലാതെ വിശാലമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ബോധത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാ ബായിജി പറഞ്ഞത്, ഈ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ണടഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ കണ്ണാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബാബ തരുന്ന സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കണക്കില്ലാത്തതാണ്, പരിധിയില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കണക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് അനുഭവം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ അവിടെ അത് അനുഭവം ചെയ്ത വെറൈറ്റി, അതും ഒരു ജന്മത്തേക്കല്ല, ജന്മാന്തരത്തേക്കുള്ള പ്രാപ്തിയാണ് ബാബ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പം അതെല്ലാം അനുഭൂതി ചെയ്തൊരു ആത്മാവ് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്മൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒന്നും ആയിട്ട് തോന്നില്ല, എപ്പോഴും ആ അനുഭൂതിയിലായിരിക്കും. जैसे बाबा ने कहा, जैसे मैं परमात्मा अविनाशी है, मैं जो ज्ञान देता हूँ, मेरा जो गुण है, शक्तियाँ हैं, ये भी अविनाशी है. ये सब आपकी प्रॉपर्टी है. मेरा गुण, मेरा ज्ञान और मेरा जो शक्तियाँ हैं, ये अविनाशी प्रॉपर्टी तुम बच्चों के लिए, वो तो 21 जन्मों के लिए. मैं समझता हूँ हमारा 84 वर्ष के लिए वो हमारे लिए प्रॉपर्टी बन करके हमारे जीवन को संभालती है. दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, हम विकर्मों से कैसे हमको बचाना है, अनेक प्रकार से हमको प्रोटेक्शन करती रहती है. सतयुग त्रेता युग में तो संपूर्ण रीति से हमारा पालना बाबा की गुणों से हमारे जीवन में जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारे काम में आएगी, हमारे जीवन को रक्षा करेगी, हमारे जीवन को पालना देगी. जैसे माँ बाप पालना देते हैं बच्चों को, ऐसे परमात्मा के गुण हमने जो धारण किया वो हमको पालना देती रहती है. बाबा तो परम धाम में रहता है. बाबा तो उस समय सतयुग में त्रेतायुग में नहीं आएगा, द्वापर कलयुग में भी नहीं आएगा. हमको कौन पालना देंगे? बाबा से जो गुण हमने प्राप्त किया है वो हमारे जीवन को सुखदायी बनती है, आनंददायक बनती है, जीवन को सार्थक बनाती है, जल्दी जल्दी गिरने से हमको बचाती है. इस प्रकार से अविनाशी प्राप्ति का अनुभव होता है. बाद में इस दुनिया में जब आते हैं तो इस दुनिया की प्रॉपर्टी, धन संपत्ति और मित्र संबंधी सब साधारण महसूसता होती है. जब मन पूरा वहाँ पर तल्लीन हो गया, अनुभव करके यहाँ पर उतरे तो नीरस लगता है. ऐसे अनुभव होता है. मैंने इसके बारे में ये लिखा था, एक सेंटेंस मेरे मन के अंदर आया, डेड मैन लिविंग इन डेड लैंड. അതായത് ഇതുപോലെ ബാബ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, പരമാത്മാവ് അവിനാശിയാണ്. അതേപോലെയാണ് പരമാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സമ്പത്തും അവിനാശിയാണ്, പരിധിയില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ബാബയിൽ നിന്ന് ആ സമ്പത്ത് എടുക്കുക, അനുഭവം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനേക ജന്മങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രാപ്തിയാണ്. അതാണ് അവിനാശിയായിട്ട്. അത് ശരിക്കും ബാബ നമുക്ക് തരുന്ന പാലനയാണ്. ബാബ നമ്മളെ പാലിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജന്മമല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 21 ജന്മവും അല്ല, 84 ജന്മവും ബാബ നമ്മളെ പാലിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ബാബയിൽ നിന്ന് നേടുന്ന ആ സമ്പത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ്. ശാന്തി, സ്നേഹം, ജ്ഞാനം, പവിത്രത, ഗുണങ്ങൾ, ശക്തികൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ബാബ നമുക്ക് തരുന്ന പാലന. അത് 84 ജന്മവും നമ്മൾ ആ പാലനയിലൂടെയാണ്, ആ പ്രാപ്തിയിലൂടെയാണ് ജീവിച്ചു വന്നത്. കാരണം സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപര കലിയുഗത്തിലും ബാബ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ പാലിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത്രയും ജന്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ബാബ നമുക്ക് പ്രാപ്തിയായിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് പാലനയുമാണ്, അതേസമയം പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടിയാണ്. കാരണം രക്ഷ കൂടിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദ്വാപര കലിയുഗത്തിലൊക്കെ അധികം നമ്മൾ മോശമായ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകാതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം, മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുക, തെറ്റുകളിലേക്ക് അധികം പോകാതിരിക്കുക, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സുരക്ഷ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ ബാബ നമുക്ക് ഈ ബാബ നൽകുന്ന ഈ സമ്പത്തിലൂടെയാണ് ബാബ നമുക്ക് ആ ഒരു യോഗ്യതയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവിനാശിയാണെന്ന് പറയാൻ ഇതാണ് കാരണം. ജന്മജന്മാന്തരത്തേക്കുള്ളതാണ് ബാബ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ സമയത്ത് ആ പരിധിയില്ലാത്ത സമ്പത്ത് ബാബയിൽ നിന്ന് ആരാണോ അനുഭൂതി ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നും തന്നെ, സമ്പത്തോ ബന്ധമോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു രസമുള്ളതായിട്ട് തോന്നില്ല. അതൊക്കെ വളരെ നീരസമായിട്ട് മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ. ये बातें समझ में आ गए होंगे. डेड मैन लिविंग इन डेड लैंड, इसका अर्थ है जो मरा हुआ आदमी मरा हुआ इस दुनिया में जीवित है. दुनिया भी मर चुकी है, व्यक्ति भी मर चुका है.
उसमें व्यक्ति जी रहा है। माना दुनिया में भी कोई सार नहीं है, मनुष्यों का जीवन में भी कोई सार नहीं है, फिर भी वो जी रहा है। മരിച്ച ऐसे स्थिति വ്യക്തി में हम कलयुग को देखते हैं, ऐसे अनुभव होता है। ഒരു മരിച്ച വ്യക്തി മരിച്ച ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ലോകം. അന്ന് സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട്. बाबा हमको कहते हैं आप भी मर जाओ। यहाँ पर ईश्वर विश्वविद्यालय में किस लिए आते हो? मरने का सीखने के लिए, मरने को सीखने के लिए। अगर मर गए तो सीखने की कोई बात नहीं है। मर रहे हैं हम धीरे धीरे। मरना माना क्या है? दुनिया से मरना माना क्या है? पूछो। ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ബാബയും നമ്മളോട് പറയുന്നത്. മരിക്കണം എന്നാണ് ബാബ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് പഠിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക എന്ന് പറയണത്? हाँ, मरना है। മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ कैसे അർത്ഥം എന്താ? मरना है? मरने का अर्थ क्या है? स्थूल रूप से मरना नहीं है। मरने का अर्थ क्या है? നമ്മൾ മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്കും, പക്ഷെ മരിച്ച പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും എന്താണെന്ന് കേൾക്കുന്നേ? ट्रस्टी होकर जीना, एक माता जी ने बोला ऐसा. आसक्ति से मरना है, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് इच्छा മരിക്കണം. से मरना है, आसक्ति से मरना है। आसक्ति माना इच्छा है, डिजायर्स, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अनासक्त वृत्ति, अनासक्त वृत्ति माना कोई भी प्रकार का आसक्ति नहीं है। हम रह रहे हैं, बाबा ने बताया सेवा के लिए हम जी रहे हैं, हमारे हिसाब किताब चुक्त करने के लिए जी रहे हैं, बाबा से स्वरूप प्राप्ति करने के लिए जी रहे हैं। दुनिया का कोई भी आसक्ति हमको खींच नहीं सकती है, हमको हिला नहीं सकती है। ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാപ്തി വേണം എന്നുള്ള ഇച്ഛയിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആസക്തി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ബാബയുടെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം, ബാബയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും ബാബയിൽ നിന്നുള്ള പ്രാപ്തികൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബാക്കി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം, എന്തെങ്കിലും പ്രാപ്തി വേണം എന്നുള്ള ഇച്ഛയോ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക, അതാണ് മരിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. मैं आपको इसके बारे में एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कैसे अनासक वृत्ति होती है। आसक्ति हो तो माया भी आसक्ति है। बाबा ने ये भी कहा है, अगर आपके अंदर आसक्ति है, आसक्ति माना इच्छा है, तो माया भी आसक्ति है। അനാസക്ത വൃത്തി വേണം എന്ന് ബാബ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അനാസക്ത ഭാവനയിൽ ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാസം ഒപ്പിച്ചിട്ട് ബാബ പറയാറുണ്ട്, ആസക്തി ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ, ഇച്ഛകൾ ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ, അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഹിന്ദിയിൽ പറയും മായ ആ ശക്തി ഹെ. ആ ശക്തി ഹെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഹിന്ദിയിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് റൂട്ട്. മായ വരുന്ന റൂട്ട് ആസക്തിയാണ്. कैसे कैसे इनको पकड़ना है? इनको कोई इच्छा है, कलयुगी दुनिया में आसक्ति है, वहां पर आकर के पकड़ेगी, अंदर अंदर पता ही नहीं पड़ेगा। ഈ കലിയുഗി ലോകത്തിനോട് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആസക്തി ഉണ്ടോ എന്നാണ് മായ നോക്കുക. അപ്പൊ ആസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ മായ വന്ന് പിടിക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कर्नाटक में टाडा कंट्रैक्टर माना शराब, उस जमाने में एक बहुत बड़ी बेंगलुरु में है, एक फैमिली है, टाडा कंट्रैक्टर्स है, और गवर्नमेंट को खाली चेक दे देते थे, आप जितना पैसा चाहिए लिखो, ये पैसा ये चेक ले लो। इतना बड़े थे, बड़े साहूकार है। उस फैमिली के एक भाई हमारे उम्र का है, वो एक भाई ज्ञान में आ गया, बहुत बड़े करोड़पति है, करोड़पति है, आ गया।
और बाद में आहार व्यवहार आचार विचार में ईश्वर विश्वविद्यालय का नियम के अनुसार वो चलने शुरू कर दिया। सारा फैमिली वालों को प्रॉब्लम हो गया। बाद में इनको जल्दी शादी कराना है और बाद में इन्होंने कहा शादी है बर्बादी है, हम नहीं करेंगे, आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहा हूं, मैं खुश हूं इससे। तो बाद में क्या करे, ये तो शादी नहीं करेगा। बाद में बहुत झगड़ा हुआ, घर में मारपीट भी हुई, उनको मारा घर वालों ने। हमको अपमान होता है, हम इतने बड़े हैं, वहां पर जाकर के बैठना साधारण लोगों के साथ, ऐसे घर में झगड़ा हुआ। बाद में उनका पिताजी ने कहा देखो अगर आप आश्रम में जाएंगे तो इतना करोड़ करोड़ रुपए प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगा। आश्रम जाना बंद करो तो ये प्रॉपर्टी देंगे, नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं देंगे। दुनिया सारी पैसे के पीछे है। अगर शिव बाबा का बच्चा होने के बावजूद भी इनके अंदर में वो आसक्ति अगर है तो उनको पहले पकड़ेंगे, बाद में प्रॉपर्टी भी देंगे, बाद में शादी भी करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। बाद में इनको कहा दिया आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, देखो इतना इतना करोड़ करोड़ का प्रॉपर्टी है, बाकी जो बच्चे हैं उनको दे देंगे, शादी कराएंगे और सारा प्रॉपर्टी देंगे, आप क्या कहते हो। इन्होंने कहा आपकी जो करोड़ करोड़ का प्रॉपर्टी है ना, सारा एक गांठ में बांध करके जो ज्वेल्स है वगैरह है वहां पर समुद्र में जाकर के डाल के आ जाओ, मैं आज ही आश्रम पर चले जाऊंगा। അതായത് ഒരു മദ്യ हार्ट अटैक होना बाकी है पिताजी को। എന്താ പറയണ അബ്കാരി അല്ലേ, അതായത് കർണാടകയില് ഈ അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, മദ്യത്തിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അത്രയും ധനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം. അപ്പോൾ ചെക്ക് ഗവൺമെന്റിന് പോലും കാലി ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും, എത്ര വേണമെങ്കിൽ പൈസ എഴുതിയെടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത്രയും ധനവാൻ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള കുടുംബം. അതിലൊരു ബായിയുടെ തന്നെ പ്രായത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ വന്നതാണ്, ചെറുപ്രായത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ വന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാബയുടെ എല്ലാ ശ്രീമത്ത് നിയമങ്ങളും മര്യാദകളൊക്കെ പാലിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാബയുടെ കുട്ടിയായിട്ട് മാറി. മുരളി ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ആ ബായിയുടെ അച്ഛന് ദേഷ്യം വന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കോടീശ്വരന്മാരായ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ പോയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ. ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വാൺ ചെയ്തു, ഇനി നീ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരമൊക്കെ നിർത്തിയില്ലേ, എല്ലാം ശുദ്ധാഹാരമായി, കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല, കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചു. അപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും സ്വത്ത് എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഞാൻ ഈ സ്വത്ത് കൊടുക്കും, നിനക്ക് ഒന്നുപോലും തരില്ല ഇനിയും നീ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ വാൺ ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ബായി പറഞ്ഞു, മുഴുവൻ സ്വത്തും എല്ലാ സ്വർണവും ആഭരണങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരു ഭാണ്ഡക്കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് കടലിൽ കൊണ്ടിട്ടോ, എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ പോയിക്കൊള്ളാം. बाद में माता पिता को बहुत मोह है और इतना प्रॉपर्टी है, बच्चा आश्रम पर जाने के लिए चाहता है, क्या करे, इनको बांध के रखो घर में रस्सी लेकर के, कहीं भी नहीं जाना है। आप अगर एक दिन बांधेंगे, कोई ना कोई तरीके से मैं इसको निकाल के देखो वहाँ पर ट्रेन जा रही है, उसको सिर दे करके मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, मैं परमात्मा बाप के पास डायरेक्ट चले जाऊंगा. അപ്പം ഈ ബായിനെ അവർ കുറേ അടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കുലുക്കമില്ല. അവസാനം റൂമിലിട്ട് അടയ്ക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം ബായി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ റൂമിലിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീവണ്ടിക്ക് തലവയ്ക്കും, ഞാൻ നേരെ പരമാത്മാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. बाद में क्या हुआ, माँ बाप और भाई सब हाथ जोड़ करके आपको जो करना है आप करो, उनको छोड़ दिया. आसक्ति को देखा, बंधन भी डाला, लेकिन शिव बाबा का जो प्यार है उसके अनुभूति के आधार पर दुनिया पाई पैसे का भी वैल्यू नहीं है.
അപ്പോൾ അവസാനം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ബായി ഇളകിയില്ല. ആസക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു, ഈ കൊടിയൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെയും ഇളകിയില്ല. അവസാനം റൂമിൽ പൂട്ടിയിടാം, ബന്ധനത്തിലാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു, അവിടെയും ഇളകിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബായി പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാബയുടെ കുട്ടിയായി. जो परमात्मा का प्यार का अनुभव करता है, सच्चा प्यार का अनुभव करता है, परमात्मा बाप का प्यार का जो वैल्यू अनुभव करता है, उनको कोई दुनिया का कोई भी चीज़ खींच नहीं सकती है. इतना प्यार में शक्ति भी है, ताकत भी है, और हर प्रकार का समस्याओं को सामना करने का उनमें बल मिल जाता है और वो विजयी बन जाते हैं. बाद में वो जाकर के माउंट आबू में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में पूरा कार्य संभालने के लिए समर्पित हो गया. 10 वर्ष के बाद उनका पिताजी हमारे मैसूर में चामुंडी पहाड़ में हमारा म्यूज़ियम है, वहाँ पर हाथ पीछे जोड़ के कोट वगैरह पहना हुआ है, एजड है, आ करके हम चित्र जो पिक्चर से एक्सप्लेन कर रहे थे उस समय पर आकर के खड़ा हो गया. मैंने उनको बुलाया और एक्सप्लेन करते करते 2-4 चित्र में जाने के बाद उन्होंने कहा, मेरे हाथ में हाथ लगा करके, यहाँ पर हाथ लगा करके, मैं ये सब जानता हूँ, आप आओ इधर बैठो, मेरा बेटा आपके आश्रम पर है, इतना सालों से वो आश्रम पर है. अरे आपका बेटा कौन है? उनका नाम बताया तो मैंने कहा हमारा जिगरी दोस्त है वो, आप उनके पिता है. तो बाद में उनको बहुत प्यार से हमने वहाँ पर बिठा के चाय पिला के टोली दे करके, बाद में एक कूर्ग वाला हमारे भाई आए हैं, जनरल KM करियप्पा के नाम सुने होंगे आप सभी, उसका कजिन ब्रदर, उनका नाम था मुत्तण्णा है, उनके घर में हमने उनको रहने के लिए प्रबंध किया और मैसूर में उनको शिव बाबा का ज्ञान पूरा दे दिया. पूरा ज्ञान सुन करके आंसू बहाने लगा, रोने लगा. इतना सच्चा ज्ञान मैंने समझा नहीं है. बच्चे को हमने ऐसे ऐसे तकलीफ दे दिया है, बाद में घर में जा कर के अपने बच्चों को बता दिया ऐसा ऐसा है, मुझे माउंट आबू जाना है. बाद में पूरा फैमिली एक ऐसा व्हीकल बना करके बेंगलुरु से वो माउंट आबू पहुँचे. दादी के सामने सारा परिवार गए. रॉयल फैमिली वाले लंबे लंबे लोग हैं, गोरे गोरे लोग हैं, इतना अट्टा कट्टा है और पैसे वाला भी है, और ये देखे तो ये सेवादारी है, परमात्मा का बच्चा बन गया है. बाद में इन्होंने दादी के सामने, दादी ये हमारा लौकिक परिवार है. दादी ने देखा ये ज़बरदस्त है ये लोग, अच्छा ठीक है. बाद में उन्होंने अपना विचार बताया, सारा परिवार ज्ञान में आने शुरू हो गया. बाद में तो माया देखती है कहाँ तक इनके अंदर आसक्ति है ये दुनिया में. माताओं को, बहनों को कहते हैं ये गोल्ड है और साड़ी अच्छे अच्छे हैं, ये है वो है, आकर्षित करने के लिए इतना गोल्ड मैं दे देती हूँ, आप शादी कर लो. 1 മിനിറ്റ് मैं ട്രാൻസ്ലേറ്റ് करूँ भाईजी. अनेक प्रकार की आसक्ति को देखते हैं. അതായത് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം പൊരുള് മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് മായ ആ ബായിജിയുടെ മുന്നിൽ ആസക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു, പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ജയിച്ചു. അതായത് ആരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമായിട്ട് പരമാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആർക്കാണോ ആ ഒരു ശക്തി ബാബയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിലും വീഴേണ്ടി വരില്ല. ഒരു ആസക്തി, ഒരു ഇച്ഛയും അവരെ കീഴടക്കില്ല. ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളും ഒരു ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ആ ബായി. അങ്ങനെ ആ ബായി നേരെ മൗണ്ട് ആബൂവിൽ സമർപ്പണമായി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സേവനം, മുഖ്യ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട്. പിന്നെ ബായി പറയാണ്, ഒരു ദിവസം ആ ബ്രദറിൻ്റെ അച്ഛൻ, കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ, നമ്മുടെ മൈസൂർ ഒരു എവിടെയായിരുന്നു, ചാമുണ്ടി ഹിൽസിലെ പ്രദർശിനി, അവിടുത്തെ പ്രദർശിനി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൈയൊക്കെ ബാക്കിൽ കെട്ടിയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ബായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രദർശിനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വിളിച്ചു, ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു,
ഭായി എനിക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യോഗപ്പ ഭായിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന ആളുടെ അച്ഛനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭായി പറഞ്ഞു ഓ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യവും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ ബായിനെ കൂർഗിലുള്ള ഏതോ ഒരു BK ബായിയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ട് മൈസൂരിൽ തന്നെ ഫുള്ള് കോഴ്സ് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം മനസ്സിലായി, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവ് വന്നു. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരോടും മക്കളോടും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മൗണ്ട് അബുവിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ വന്ന് ദാദീനെ കണ്ടു, ദാദീനെ പരിചയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ബായി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കോടീശ്വരൻ ഫാമിലിയിലത്തെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൗഢി ഉണ്ട്. നല്ല ഉയരവും നല്ല തടിയും നല്ല ധനവാന്മാരും ഒക്കെയാണ് കാഴ്ചയിൽ. അപ്പോൾ ബായി ആണെങ്കിലോ ബാബയുടെ സേവാധാരിയായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അവിടെ. അപ്പോൾ ദാദിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെൻ്റെ ലൗകിക് ഫാമിലിയാണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് വളരെയധികം അനുഭൂതി ഉണ്ടായി. മുഴുവൻ ഫാമിലിയും അങ്ങനെ ബാബയുടെ കുട്ടിയായി എന്ന് പറയാം. അപ്പം മായ തോൽപ്പിക്കാൻ വന്ന രീതി നോക്കാൻ, പക്ഷെ ജയിച്ചില്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണമോ അല്ലെങ്കിൽ സാരിയോ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് മായ ആസക്തിയിലേക്ക് വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരിക. അതാണ് ബായിജി പറഞ്ഞു വന്നത്. योग में विशेष हम परमात्मा के बच्चे समझते हैं। भगत लोग परमात्मा को बाप नहीं समझते हैं, परमात्मा को एक बहुत बड़े से बड़ा साहूकार समझते हैं। परमात्मा से हमको ये चाहिए, परमात्मा से हमको ये चाहिए, ऐसे अपेक्षा रखते हैं। लेकिन शिव बाबा के बच्चे हमको परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा से हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बाप ही चाहिए। सर्वशक्तिवान बाप अगर हमारा हो जाता है, बाप का जो कुछ है वो हमारा है, अंडरस्टूड है। दुनिया के लोगों को ऐसे नहीं है। परमात्मा किस लिए आपको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, भगवान ये प्राप्त करो, ये करो, ये कराओ, ये कराओ। दुनिया की चीज़ परमात्मा से मांगते हैं, परमात्मा ही हमको चाहिए। अगर वो चाहता है वो परमात्मा का बच्चा बनता है, वो परमात्मा का बच्चा है, वो भगत है, परमात्मा से मांगने वाला। ये अनुभव हमको अज्ञान काल में रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम पढ़ते थे। उसमें रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कहा था, वो उस समय हमको अनुभव नहीं आया था, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद रामकृष्ण परमहंस का बोल सच्चा हमको लगा। एक स्थान पर वो कहता है रामकृष्ण परमहंस, मनुष्य जैसे ऊंट जैसा है, मनुष्य ऊंट जैसा है। ऊंट माना कैमल, ഒട്ടകം. इसका कारण ये है वो एक कांटे होती है, मुಳ್ಳು कांटे होती है, नेगिन कांटे कहते हैं। पूरा उस बीज जैसा होती है, बीज के ऑलराउंड कांटे होती है, बहुत शक्तिशाली है। उसको खाने के लिए उसको बहुत इच्छा है, उस ऊंट को वो खाती है तो उसका ये सारा कट करके इसमें खून निकलता है, ब्लड निकलता है। उसको अपने जीभ से वापस लेकर के वो समझती है ये बीज कांटे ये कितना अच्छा है, अपना ही खून निकलता है, उसको अपने जीभ से अंदर लेकर के उसको खाती रहती है, ये अच्छा है। बाद में शाम के समय जब सोती है बहुत दर्द होता है उसको। ऐसे मनुष्यात्माओं को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अच्छा लगता है, कांटे बाद में जीवन पूर्ण दुख का शांति का अनुभव करते हैं। मनुष्य ऊंट जैसा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको अच्छा लगता है, उसमें जो खून निकलता है दुख का शांति होती है, बाद में दर्द का अनुभव करते हैं सारा जीवन पर्यंत। उस समय हमको अनुभव नहीं हुआ था, समझ में नहीं आया था। बाद में दूसरी बात का वो कहते हैं मनुष्य के बारे में, सारा मनुष्य अनानस का फल फेंक के, अनानस का जो छिलका है वो दागा होती है उसको खा रहे हैं। फल को फेंक दिया और इसको छिलका जो इतना लंबा लंबा उसका होता ही है ना, वो क्या है? अनानस का आप जानते हैं ना क्या, पाइनएप्पल पाइनएप्पल. पाइनएप्पल का इतना इतना उसका लंबा वो छिलका होता है,
उसका पत्ता होता है, उसमें दागें होती है, ये सिर के ये डालने के लिए उसको धागा यूज करते हैं, उसको खा रहे हैं, फल को फेंक रहे हैं। फल माना परमात्मा है, फल माना परमात्मा को फेंक के इस दुनिया के जो छिलका है उसको खा रहे हैं। गन्ना का सारा फेंक दिया है, उसका जो गन्ना का जो छिलका होती है उसमें कुछ भी मिठास नहीं है, उसको खाते रहे हैं। सच में योग में अनुभव करके आने वालों को, बाबा का प्यार का, सच्चाई का अनुभव करने वालों को 100% ऐसा अनुभूति होती है कैसे हमारे भाई बहनें दुनिया में जी रहे हैं। हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको बाबा का ज्ञान बताते हैं। आप गलत कर रहे हो वो हम नहीं कहेंगे, ये अच्छी है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छाई को जीवन में धारण करे तो बुराई अपने अपने जाएंगे। निस्सार जीवन हो रही है, वैराग आ जाता है अपने आप, आसक्ति समाप्त हो जाते हैं, माया के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। मैं ट्रांसलेट योगी करूं भाई जी, बंधन एक मिनट। मुक्त है, योग युक्त है, आसक्ति से मुक्त है, वैरागी है। हम सभी बाबा के बच्चे, पुरानी दुनिया से हमको वैराग है, नई दुनिया में हमको आसक्ति है। वो एक जन्म के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम 21 जन्मों के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनसे भी ज्यादा मेहनत हमको रात दिन करना पड़ता है, वो तो एक जन्म के लिए। അതായത് ഭക്തിയില് നമ്മള് ഈശ്വരനെ കാണുന്ന രീതിയും ബാബയുടെ കുട്ടികൾ ബാബയെ കാണുന്ന രീതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം തരുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വേണം, എനിക്കിത് വേണം, വേണം 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 എന്ന് യാചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് അത് വേണം അത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ബാബയെ തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാബയുടെ സ്വത്തല്ല എന്താ വേണ്ടത്, ബാബയെ തന്നെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ്. അപ്പോൾ ബാബയെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, അറിവിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ നമുക്കറിയാം ബാബയുടെ എല്ലാ സ്വത്തും നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ്. അച്ഛനെ സ്വന്തമാക്കി അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തും നമുക്ക് സ്വന്തമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാബയെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഭവങ്ങളോടൊന്നും സാധനങ്ങളോടൊന്നും തന്നെ ഒരു ആസക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ബൈജു ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഒട്ടകത്തെ പോലെയാണെന്ന്. അതായത് മരുഭൂമിയിൽ നമുക്കറിയാം കള്ളിച്ചെടികളില്ലേ, മുള്ള് നിറയുള്ള കാക്ടസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. അതിനെന്താ മുള്ളുചെടി കള്ളിച്ചെടി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നിറയെ ഉണ്ടാവും മരുഭൂമിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒട്ടകം അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കള്ളിച്ചെടി കഴിക്കാൻ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, അതിൽ നിറയെ മുള്ളാണ്. അത് കടിക്കുമ്പോൾ ആ മുള്ള് വായിൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ രക്തം വരും വായിൽ, ഒട്ടകത്തിൻ്റെ തന്നെ രക്തം വായിൽ വരും. അപ്പോൾ ഒട്ടകം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നല്ല രസമുണ്ട്, ബ്ലഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, ഈ ചെടി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ രസമാണെന്ന്. സ്വന്തം ബ്ലഡാണ് ഈ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. എന്നിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ബ്ലഡൊക്കെ പോയില്ലേ, അപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണം വയ്യായ. അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യർ. ഈ വികാരങ്ങളാകുന്ന മുള്ള് അത് നല്ല സുഖം തരും, അതാണ് സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴാണ് ഇതെത്ര വേദനയാണ് നമുക്ക് തന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ, വൈഭവങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ സുഖങ്ങൾ, ഈ ആസക്തിയിൽ പെട്ടിട്ട്, ഈ വികാരങ്ങളുടെ മുള്ളിൽ പെട്ടിട്ട് മനുഷ്യൻ ദുഃഖിയാകാനുള്ള കാരണം അതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ബാബയുടേതായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ബാബയെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോകമാക്കി, ബാബയെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രാപ്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. മനുഷ്യർ ഒരു ജന്മത്തെ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബാബ ജന്മജന്മാന്തരത്തേക്കുള്ളതാണ് തരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു ജന്മത്തെ വേണം നേടാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നേക്കാളും അത്ര അധികം പുരുഷാർത്ഥം ഈ സമയത്ത് ആ ഫുൾ പ്രാപ്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. इसलिए हमको कभी भी माया से धोखा नहीं करना है. माया से ചതിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മായയുടെ ചതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പെട്ടുപോകരുത്. अच्छा, ओम शांति, ओम शांति. भाई जी सभी को वैसे तो योग करने में ज़्यादा के ज़्यादा मेजॉरिटी में थोड़ा संशय है अभी.
तो वो आप माना अगर हो तो पूछ सकते हैं. नहीं है, लेकिन आपकी क्लास द्वारा बहुत ही സംശയ ദൂർ हो गया है. ऐसे സമസ്യ എല്ലാവർക്കും യോഗം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെജോറിറ്റി പേർക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബായിയുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ അത് കുറേയും കൂടെ വ്യക്തമായില്ലേ, യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും വ്യക്തമായില്ലേ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 3 പ്ലഗ് മാറ്റണം. പറഞ്ഞ 3 പ്ലഗ് മാറ്റി. അത്രേ മതി. ആദ്യമായിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ, രണ്ടാമത്തതാണ് സംബന്ധങ്ങൾ, ബന്ധുക്കളാണ്, പിന്നെ ലോകം, മുഴുവൻ വിശ്വത്തിന്റെ ഫ്ലഗ് മാറ്റണം. പിന്നെ ആറാം കിട്ടും. ശിവബാബന്റെ ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാവും. ഇവിടുന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാബയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ് വിശ്രമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒക്കെ അനുഭൂതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ് വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, വിശ്രമത്തിലിരിക്കുന്നത് പോലെ. ചെയ്താൽ സിംഗിൾ ഫ്യൂസിൽ കറണ്ട് വരൂ. കുറച്ച് ഒരു പ്ലഗ് പോലും കണക്ഷൻ വരരുത്, സ്വിച്ച് ഓഫും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വെറുതെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത പ്ലഗ് കൂടിയും കറണ്ട് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലഗ് തന്നെ ഊരി മാറ്റണം എന്ന് പറയാണ്. ദേഹം, ബന്ധങ്ങൾ, ദേഹത്തിന്റെ ലോകം, ബോധ്. जब सकाश देते हैं तब कैसे करना है? सकाश देते हैं ना पूरे विश्व को, മുഴുവൻ ലോകത്തിനും നമ്മൾ സകാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് ബാബ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ देखिए, लाइट है, ये बल्ब है, उसमें जब फोकस अंदर में आ जाती है, अपने आप फोकस बाहर जाती है. कंप्लीट स्थिति में जब आ जाती है बल्ब जो अपने अंदर, वो सारा प्रकाश अपने आप दे देती है. देने के लिए कोशिश नहीं करेगी, अपने आप को संपन्न बनाने के लिए कोशिश करना है, संपूर्ण बनने के लिए अपने आप को बनाना है. देना ऑटोमेटिक हो जाता है, भरपूरता अपने आप हो जाती है. हम किस लिए कर रहे हैं? हमको अगर दूसरे आत्माओं के प्रति तरस है, करुणा भावना है, दया भावना है, तो अवश्य हमारा ट्रांसफर होता रहेगा. हमारे से नहीं बचाया जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे से निकल के जाएगा. लेकिन हमको ऐसे संपन्न स्थिति को प्राप्त करना, बाबा से भरपूरता की अनुभूति करना है. आपकी दृष्टि से पासान हो जाती है. जैसे टार्च के लाइट होती है ना, वैसे आपके चेहरे से पवित्रता, सुख, शांति, आनंद पहले आपके शरीर के ऊपर प्रभाव होता है. शरीर को प्यूरिफाई करती है, दृष्टि को प्यूरिफाई करती है, चेहरे को प्यूरिफाई करती है. संकल्प जब प्यूरिफाई होती है तो सारा प्यूरिफाई हो जाती है. और इसका इफेक्ट पहले शरीर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होती है. देह का हेल्थ कंडीशन नॉर्मल होती जाती है, हार्ट बीटिंग नॉर्मल होती है, लंग्स जो श्वास लेना और छोड़ना वो भी नॉर्मल हो जाती है, बीपी नॉर्मल होती है, हर प्रकार का नॉर्मैलिटी हो जाती है. क्योंकि देह को पॉजिटिविटी पसंद है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सिर्फ आत्मा के लिए शत्रु नहीं है, देह को भी शत्रु है. वो भी प्योर रहना चाहती है, पॉजिटिव रहना चाहती है, नेचुरल रहना चाहती है. हमारे संकल्प में अगर नेगेटिविटी है तो देह को बहुत ट्रबल होती, मुश्किल होती है. शरीर को हम थकाते हैं, उसको मुश्किलातें हम देते हैं. इसलिए हम पॉजिटिव में रहेंगे तो पहले पॉजिटिव इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होगा, बाद में वातावरण के ऊपर होगा, बाद में बाहर निकलती है. हमारे संकल्प पेड़ पौधे में जाएगा, वातावरण में जाएगा, धरती पर जाएगा, पानी पर जाएगा. सारे विश्व में हमारा एक एक संकल्प, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑर्डिनरी थॉट्स, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड. इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप अगर परिवर्तन हो जाएंगे, स्वयं बदलेंगे, तो सारा विश्व बदलेगा. इसका अर्थ यह है हमारे संकल्प को
श्रेष्ठ बनाना है। संस्कार बदलेंगे तो सारा संसार, दुनिया बदलेगी। हमारे संस्कार नहीं बदलेगा तो दुनिया नहीं बदलेगी। वी आर दी क्राउन ऑफ दिस क्रिएशन, वी आर दी की पॉइंट दिस वर्ल्ड। हम अगर बदलेंगे हमारे साथ सारी दुनिया बदलेगी, हम अगर बिगड़ेंगे सारी दुनिया बिगड़ गई है। അതായത് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് ഇതാണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് സകാശ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇന്നും ബാബ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സാ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം ഈ ലോകത്തെ കാണണ്ടേ? അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ വാസ്തവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ എനർജി, ആ വൈബ്രേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടേണ്ടവർക്കൊക്കെ കിട്ടും. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഏതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തിയുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രകാശം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ സ്ഥിതി എപ്പോഴും നല്ല പോസിറ്റീവ്, ഇന്ന് ബാബ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരോടും നല്ല ദയാഭാവവും ശുഭഭാവനയും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ബാബയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. സമ്പന്ന സ്ഥിതി ബാബയ്ക്ക് സമാനം ആത്മാവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആത്മാവിൽ നിന്നും പോകുന്നത് മനുഷ്യാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുഖവും ശാന്തിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അത് അവർക്ക് കിട്ടിക്കോളും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അത്രയും പോസിറ്റീവ്, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കണം. എന്താണെങ്കിലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അന്തരീക്ഷത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നല്ലത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേഹത്തിൽ പോലും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ദേഹത്തിലെ ഒരു ഇന്ദ്രിയവും വികാരത്തിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദേഹം പോലും പോസിറ്റീവാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വികാരത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് അതിനെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്, ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അത്രയും, നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻസ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണെങ്കിൽ ദേഹം തന്നെ ആദ്യം സുഖപ്പെടും. ആദ്യം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ദേഹത്തിനെ ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കണം, ആ വൈബ്രേഷൻസ് വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വയം സമ്പന്നമാവുക, ഭാവന, ഭാവം ബാബ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാബയ്ക്ക് സമാനമാക്കുക. मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पति पत्नी व माँ बाप घर से बाहर जाते हैं, सवेरे से लेकर रात तक का अनेक प्रकार की बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, थकावट हो जाता है, अनेक प्रकार के वहाँ पर स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और वापस घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद छोटा बच्चा व बच्ची बाहर आ जाती है, अपने इतना खुशी से, इतना आनंद से आ जाती है, बच्चों को देखते ही, उठाते ही सारा दुख, शांति का वातावरण, जो वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। बच्ची कुछ नहीं देती हैं, सकाश देने का संकल्प ही नहीं है। उनकी बच्चे की स्थिति जो है प्योर वाइब्रेशन है, वो खुशी है, प्यार है, अपने आप माँ बाप के ऊपर परिणाम होता है। माँ बाप भी रिलैक्सेशन अनुभव करते हैं। आपके घर में एक कुत्ता है, आप कितने भी परेशान होकर के आओ, इतना प्यार करती है, बात मत पूछो, आपके ऊपर उड़ती है। कहाँ कितने भी प्यार करे तो भी उसको वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर की स्थिति ऐसे है, ऑटोमेटिक आपकी मन की स्थिति को बदल देती है। आपको शक्ति मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाती है, खुशी होती है, आराम मिलती है। वो कुछ देती है, कुछ देने का संकल्प नहीं है, लेकिन अपना स्थिति जो है उसको प्रज्वलित कर देती है, उछल काती है, उसमें उसका वाइब्रेशन सबको प्राप्त होती है. അതായത് നമ്മളുടെ സ്ഥിതിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ മുഖം, നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി, ആ വൈബ്രേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. ഒരു വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി കുറേ തിരക്കും ആകെ ടെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരുന്നത്. വരുമ്പോൾ
കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി വരികയാണ്. അപ്പം തന്നെ ആ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ടെൻഷനും എല്ലാ ഭാരവും പോയിട്ട് ആ കുട്ടീനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആകും, സന്തോഷമാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ കുട്ടി ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സകാശമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല, ഞാൻ സകാശ് കൊടുക്കുകയാണെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പവിത്രത, നിഷ്കളങ്കത, സ്നേഹം, സന്തോഷം, ആ വൈബ്രേഷൻസ്, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ വൈബ്രേഷൻസ്, അത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയെ അങ്ങ് മാറ്റി. അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ. ആ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ലോകം. സ്വയം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും അതനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ സമ്പന്നമാവുക, നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക, ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. कुछ है और कोई बात है? नहीं, अभी हमको अनुभव करना है, योग का अनुभव करना है. हाँ, क्या करना है पहले? क्या करना है? हाँ भाई जी, क्या करना है योग से पहले? 3 फ्लग माटन. हाँ, वरना मतदान याद रखना है. याद रख करके डिटैच हो जाना है. യോഗം ചെയ്യാൻ പോവാൻ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ബൈജി ചോദിക്കുകയാണ്, യോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലഗ് മാറ്റണം. 3 പിന്നുള്ള പ്ലഗ് മാറ്റണം. 3-ൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകണം. അപ്പോഴാണ് യോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.